Yes, today's lesson is with the photographer. You can see the picture, isn't it? Can you see the picture? Yes, ma'am. Yes. So, with the photographer is a short story written by Stephen Leacock. I think you have semester end exam. So, for this, you are going to get choice out of 4 questions. That is from Unit 4. Do you know the model paper? From Unit 4, Section Bలో Unit 4లో నుంచి 4 questions వస్తాయి. You have to answer. This is COVID paper కాబట్టి you are going to answer only one. So for that, from Unit 4లో you are going to get 20 marks. ఓకేనా? 20 మార్క్స్ కోసం మనం ఇప్పుడు ఈ లెసన్ తీసుకుందాం. విత్ ద ఫోటోగ్రాఫర్ విల్ బీ ద ఈజీ వన్ టు చూస్. ఈజ్ రిటన్ బై హూ హ్యాస్ రిటన్ దిస్ లెసన్? ఎస్, ఓన్లీ 4. ఎస్, Stephen Leacock. So you can see the picture, isn't it? This is the old style of the camera. Yes, they used to take only in black and white కదా. అప్పుడున్న ఆ డేస్లో ఓన్లీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటో తీసుకునేవాళ్ళు, రైట్? అవునా? సో యూ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఇన్ ద బ్లాక్ అండ్ వైట్ అండ్ యూ కెన్ సీ ద ఫోటోగ్రాఫర్ హ్యాస్ కవర్డ్ హిస్ ఫేస్ విత్ అ బ్లాక్ క్లాత్. ఒక బ్లాక్ క్లాత్ తోటి ఆయన ఫేస్ కవర్ చేసుకొని ఉన్నాడు. యూ కెన్ సీ దట్. అండ్ ద మెషిన్ హీ వాజ్ హోల్డింగ్ విత్ 2 hands. And you can see the size of the machine, photography machine. ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ మెషిన్ని మీరు చూస్తే కనుక అది ఇట్ టేక్స్. అండ్ ఇప్పుడున్న ఫోటోగ్రాఫ్ యూ కెన్ జస్ట్ హోల్డ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ వాట్ షుడ్ ఐ సే విత్ యువర్ ఫింగర్స్ అంటే ఏంటి? వేలతో హ్యాండిల్ చేయొచ్చు కదా. మొబైల్తో కూడా స్నాప్స్ తీసుకుంటున్నాం మనం. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ థింగ్. ఫోటోగ్రాఫ్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ మోడల్ అయితే లైట్ వెయిట్తో యూ కెన్ హోల్డ్ ఇట్ విత్ ఫింగర్స్ ఎట్ ఆల్. Now you can see that this person is covering the black cloth over the photo machine and over his head also. And you can see the size of the photograph machine. ఆ సైజ్, ఆ మెషిన్ యొక్క సైజ్ కూడా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఫోటోస్. వాట్ ఈస్ ఫోటోగ్రాఫ్? వాట్ ఈస్ డూయింగ్? సో వై డూ వీ టేక్ ఫొటోస్? చెప్పండి. ఫొటోస్ ఎందుకు తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం? అసలు ఎందుకు తీసుకుంటాం? చెప్పండి అమ్మా. ఫోటో ఎందుకు తీసుకోవాలనుకుంటాం? ఫర్ వాట్ సేక్ ఫోటో? వెరీ గుడ్. ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద మెమోరీస్. Yes, very good. And in this lesson the author want to take his photo as a memory after his death for his family members. He has to be అంటే మనం అంటాం కదా, అతను గుర్తుండాలి, ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అతను గుర్తుండాలి అని చెప్పేసి he has taken the photographer. Is written by Stephen Leacock. Short story with a photographer is taken from the literary collection Behind the Beyond. This lesson has been taken from the book that is Behind the Beyond. So please underline or you just write the important points. This lesson was taken from Behind the Beyond. So and the other contribution to human knowledge published in 1913. So this was published in 1913 and in this work the author has shared his bitter experience with a professional photographer in a humorous tone. So now he has taken, so here you can see that this person yes, okay. So this lesson was written in 1913 and in this lesson the bitter experience of the photograph, the person who has taken his photo. ఎవరైతే ఆ ఫోటో తీపించుకుంటారో అతని యొక్క బిటర్ దట్ మీన్స్ ఇట్స్ నాట్ good experience. It was not at all a good experience. It was bitter experience. So in a humorous tone, అది కూడా చాలా హ్యూమరస్గా, అందులో అంటాం కదా మనం
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ థింక్ దాట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు కోపం వస్తే వెంటనే మన లాంగ్వేజ్ మారిపోతుంది. మనకు ఏమిటి యాంగర్ మూడ్లో మనం ఏమంటాం, కోపంలో ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడుతుంటాం కదా, అవునా? తిట్టుకోవడాలు, ఎస్ యూ బాస్టర్డ్, యూ ఈడియట్ అని తిట్టుకుంటుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ ఏంటి హ్యూమరస్ వే అంటే ఏంటి, హీఈస్ జస్ట్ సేయింగ్ విత్ హ్యూమరస్ వే అంటే వ్యంగ్యంగా చెప్పడం. Vyangyam means in the indirect sense, which he receives in the indirect sense. So in the tone, in the humorous tone, that means in the normal tone he was going to speak. It remained as a lifetime experience for him. He used first person narration and the narrator, an unnamed 40 years old man. So this person, you please recognize the age. అతని ఏజ్ ఎంత, 40 years old పర్సన్ యొక్క బిటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ని దిస్ వాజ్ షేరింగ్. సో దట్ ద పర్సన్ వాజ్ నన్ అనదర్ దెన్ హీ వాజ్ ఆథర్. హూ ఈస్ ద ఆథర్ ఆఫ్ దిస్ లెసన్? Stephen Leacock, isn't it? Are you there? Stephen Leacock. Please don't go away. This is on the record. This class is on the record. Please don't try to miss this class. Otherwise your attendance, you will get a problem in your attendance. Otherwise if you are not attending my class, then it will affect your scholarship also. So for that sake I am requesting you not to leave this class. So a 40 years old man, he is the protagonist of the story and the narrator. So this is a protagonist in the sense he is the hero kada. ప్రొటాగనిస్ట్ అంటే మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద డ్రామా ఆర్ ఎన్ నావల్లో ఒక మెయిన్ క్యారెక్టర్ని మనం ఏమంటాం, ప్రొటాగనిస్ట్ అంటాం. సో ఆఫ్ ద స్టోరీ అండ్ ద నరేటర్. సో హియర్ హీ ఈస్ ద ప్రొటాగనిస్ట్, హీ ఈస్ ద హీరో అండ్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు రైట్ ద స్టోరీ అండ్ హీ ఈస్ ద నరేటర్ ఆల్సో. నరేటర్ ఇన్ ద సెన్స్ హూ నరేట్ ద స్టోరీ. నరేటర్ అంటే చెప్పడం కదా, స్టోరీ చెప్పడం కూడా. సో ఫోటోగ్రాఫర్, a dropping man in a grey suit. So just look at the scene. First of all, you try to understand how the photographer was going to look at. So etla kanipistunnadu manaku photographer. He was in the grey suit and little bit look like a serious person. సీరియస్ అంటే ఏంటి, ఫోటోగ్రాఫర్ అట్లా ఉంటాడా? ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఫోటోగ్రాఫర్స్ అట్లనే ఉన్నారా కదా? హ్యాపీగా స్మైల్ చేయించుకుంటూ స్మైల్ ప్లీజ్ అని తీసుకుంటుంది. బట్ నౌ దిస్ క్యారెక్టర్, నౌ దిస్ ఇస్ క్వైట్ ఇండిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ వేర్ హీ లుక్స్ లైక్ ఎ సీరియస్ సైంటిస్ట్. అతడు ఎలా కనిపిస్తున్నాడంటే ఒక సీరియస్ సైంటిస్ట్ లాగా కనిపిస్తున్నాడు. సో హీ వాజ్ ఇన్ ఎ గ్రే సూట్, యూ నో దట్ కలర్ ఈజ్ గ్రే. సో ఇక్కడ సెట్టింగ్ ఎక్కడ అంటే ఈ స్టోరీ ఎక్కడ ఏ ప్లేస్లో టేక్ ప్లేస్ అయిందంటే అది స్టూడియో. ఎక్కడ, ఈ పర్సన్ యొక్క స్టూడియోకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఎ మార్కెట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ అ వాట్ షుడ్ ఐ సే గ్లాసరీ షాప్ ఇన్ ద సెన్స్ కిరాణం షాప్కి వెళ్తాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మమ్మీ ఇఫ్ షీ ఫర్గెట్ టు బ్రింగ్ మిల్క్, ఇఫ్ షీ సెండ్స్ యూ టు బ్రింగ్ మిల్క్, you will go and wait for what should I say, for half an hour and get the milk packet. కొద్దిసేపు ఆగి కూర్చో. నువ్వు షాప్కి వెళ్ళగానే అతను అంటాడు కూర్చో బాబు నేను ఇస్తాను అంటే నువ్వు ఆగుతావు అక్కడ? ఎస్, ఒక 5 minutes ఆగుతావు కావచ్చు, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ దాకా ఆగుతావా? ఆగరు. సో హియర్ దిస్ పర్సన్ విల్ వెయిట్ ఫర్ 1 hour. The person who want to take his photo, he waits for 1 hour to take his photo. ఆయన ఫోటో తీసుకోవడం కోసం ఒక 1 hour వెయిట్ చేస్తాడు. ఫోటో స్టూడియోలో 2 rooms ఉంటాయి. ఫస్ట్ రూమ్లో he was just wanted to sit and have some ఏమంటారు మ్యాగజైన్స్ ఆన్ ద టేబుల్. ఆ టేబుల్ పైన కొన్ని మ్యాగజైన్స్ ఉంటాయి. ఆ మ్యాగజైన్స్ చదవమని చెప్తాడు. ఈ పర్సన్ ఎంటర్ కాగానే says that wait for some time. Then he sits and he started reading the magazines and after 1 hour
this serious scientist, that means he is photographer with a serious look. He comes out of the room and he says that come inside. Then this person who want to take the photo, that is none other than Stephen Leacock, he goes inside the room. ఆ రూమ్ లోపలికి వెళ్ళిపోతాడు. ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ now it starts. So in the studio, in those days studio plays a major role. See here, in those days I have shown you the photo how he looks, how the machine looks, and how the persons look. They used to take in the dark only, not in the light. ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆ ఫోటోగ్రఫీ ఏదైతే ఫొటోస్ తీసే రూమ్ ఉందో అది పూర్తిగా డార్క్గా ఉండే రూమ్ లాగా చూసుకునేవారు. డార్క్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ లైక్ నైట్ వెన్ వీ గెట్ ఇట్ ఇన్ టు, అంటే కదా చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఉండేది. సో ఇన్ దోస్ డేస్ స్టూడియోస్ ప్లేస్ ఏ మేజర్ రోల్. సో అప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడికి వెళ్ళి స్టూడియో మనం అంటాం కదా, ఇప్పుడు పెళ్ళి అనుకోండి, ఆ మ్యారేజ్ హాల్కి వెళ్ళి ఆ ఫోటోగ్రాఫర్ వచ్చి తీస్తూ ఉంటాడు స్టిల్స్ అన్నీ కూడా. నౌ దిస్ వాజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ దోస్ డేస్. చూడండి, అందుకే చెప్తున్నాను ఆ రోజులలో ఇది పాసిబుల్ కాలేదు. స్టూడియో ప్లేస్ ఏ మేజర్ రోల్. వాట్ ఈస్ సేస్ దట్ ఆ స్టూడియో ఫోటోగ్రాఫ్లో ఉండే ఫోటో స్టూడియో ఏదైతే ఉందో అది మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. గెట్టింగ్ ఎ పర్సన్ photographed unlike the present age, where there is a variety of gadgets available. సో ఇప్పుడేంటి, చాలా నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాడ్గెట్స్, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఫోటోగ్రాఫ్లో ఉన్నాయి. సీ హియర్, వన్ ఫైన్ డే. ఇక్కడేంటి, మనం ఇక్కడ జస్ట్ ఫర్ యువర్ యూ కెన్ టేక్ యువర్ ఫోటో, ఆర్ ఐదర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ కెన్ షేర్ యూ ఇన్ ద what should I say, I can share you in the group. So one fine day the author went to the studio to take a photograph of him. I want my photograph taken, said the photographer to the said the author to the photographer. So వన్ ఫైన్ డే. సో మొత్తానికి అల్టిమేట్గా అతను తీసుకొని వద్దా అని ఆలోచించి స్టెఫెన్ లీకాక్ అట్ ద ఫైన్ డే హీ హ్యాస్ టేకెన్ ఎ డెసిషన్ టు హ్యావ్ హిస్ ఫోటో. అతను ఫోటో తీసుకోవాలని అల్టిమేట్గా డిసైడ్ అయిపోయాడు. సో ద ఆథర్ వెంట్ టు ద స్టూడియో. నౌ ద ఆథర్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద స్టూడియో అండ్ టు టేక్ హిస్ ఫోటో. అతని ఫోటో తీసుకోవడం కోసం వెళ్తాడు. సో నౌ ఐ వాంట్ టు టేక్, సీ హియర్, ఐ వాంట్ మై ఫోటోగ్రాఫ్ టేకెన్. సో నా ఫోటోగ్రాఫ్ తీసుకోండి అని వెళ్తాడు. సెట్ ద ఆథర్ టు ద ఫోటోగ్రాఫర్. ఎవరు? ఆథర్ స్టెఫెన్ లీకాక్. ఎవరితో చెప్పాడు? ఫోటోగ్రాఫర్తో చెప్పాడు. సో దెర్ ఈజ్ నో నేమ్ ఫర్ ఫోటోగ్రాఫర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫోటోగ్రాఫర్ యొక్క నేమ్ ఇవ్వలేదు. ఆథర్ నేమ్ ఏంటి? స్టెఫెన్ లీకాక్. సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఓన్లీ ఆథర్, నో నేమ్ ఇన్ ద వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇన్ ద ఎస్సే రాస్తున్నప్పుడు స్టెఫెన్ లీకాక్ అని రాయని అవసరం లేదు. ద ఆథర్ అని రాస్తే సరిపోతుంది. కీప్ ఇన్ యువర్ కాన్సన్ట్రేషన్. హియర్ మై ఫోటోగ్రాఫ్ ప్లేస్ ఏ మేజర్ రోల్ త్రూ అవుట్ ద స్టోరీ. ఆఫ్టర్ లుకింగ్ ఎట్ హిమ్, ద ఫోటోగ్రాఫర్ who is dropping man in a grey suit asked him to now look at him. See here, now look at what happened. Now my photograph plays a major role. ఎందులో ఈ స్టోరీకి మొత్తానికి హీరో ఎవరు చెప్పండి? హూ ఇస్ ద హీరో ఆఫ్ దిస్ స్టోరీ? ఆథర్ ఓన్లీ. సో హీ ఈస్ ద ప్రొటాగనిస్ట్, హీ ఈస్ ద నరేటర్ అండ్ హీ ఈస్ ద స్టోరీ విట్. నౌ హీ ఈస్ ఓన్లీ ద person. So what happened? One fine morning, ultimately he has decided to take the photograph. So now he goes to the photographer and he said the author to the photographer, here my photo plays a major role throughout the story. ఆ స్టోరీ మొత్తంలో ఓన్లీ మై ఫోటో ప్లేస్ ఏ మేజర్ రోల్. వై? బికాస్ హీ హ్యాస్ మేడ్ ద ఫోటో మెనీ చేంజెస్. ఆ ఫోటోకి చాలా చేంజెస్ చేశాడు. సో ఆ చేంజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో, దట్ చేంజెస్ విచ్ ద ఫోటోగ్రాఫర్ హ్యాస్ మేడ్ విత్ హిస్ ఫోటో, దట్ ప్లేస్ ఏ మేజర్ రోల్ ఇన్ దిస్ ప్లే. ఈ ప్లేలో ఆ ఫోటోగ్రాఫర్ చేసిన ప్రతి ఒక్క చేంజ్ కూడా ఇట్ ప్లేస్ ఏ మేజర్ రోల్ హియర్. సో ఆ ఫోటో ఈ స్టోరీ మొత్తానికి ఏంటి,
his photo was playing a major role. After looking at him, the photographer, who is a dropping man in a grey suit, asked him to sit and wait without enthusiasm. సో ఫోటోగ్రాఫర్ మామూలుగా మనం ఫోటో స్టూడియోకి వెళ్ళగానే వెంటనే ఫోటోగ్రాఫర్ వెంటనే ఏం చేస్తాడు, టక్కన మిషన్ తీస్తాడు. మనం పాస్పోర్ట్ సైజ్ తీసుకోవాలన్నా విత్ ఇన్ అ మినిట్ ఆర్ ఇప్పుడు మనకి విత్ ఇన్ 5 minutes వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 20 కాపీస్. మనకి 20 కాపీలు కావాలన్నా వస్తున్నాయి, అవునా? ఉన్నారా? వెంకటేష్, వెంకట సత్యనారాయణ ఆల్ వెంట్ అవే. వై, వాట్ హ్యాపెన్? ఫోన్ వచ్చింది మేడం. ఇలా జాయిన్ కామన్నా. సరే. ఆఫ్టర్ లుకింగ్ ఎట్ హిమ్, ద ఫోటోగ్రాఫర్ who is a dropping man in a grey suit asked him to sit and wait without enthusiasm. So elanti enthusiasm in the sense there is no energy at all. So that man look like weak and pale person ante elanti enthusiasm le, scientist, serious scientist laga unnadante you can understand. His look was very serious, so he was a very serious personality. After an hour he asked him to come in. ఏం చేశాడు, ఒక గంట తర్వాత మాత్రం he asked the author to come him. The author went in and sat down under a dim of sunlight filtered through a sheet of factory cotton. సో నౌ అండర్ ఏ డీమ్ అంటే ఏంటి, ఆ సన్లైట్ ఏంటి, ఒక ఎక్స్రే లాంటి దాని నుంచి ఆ రూమ్ మొత్తం, అంటే ఒక చిన్న కిటికీలో నుంచి గ్లాస్ ఉంటుంది కదా, ఆ విండోకి గ్లాస్ ఉంటుంది కదా, ఆ గ్లాస్లో నుంచి ఆ రూమ్ అంతా లైట్ వస్తుంది. సో దట్ వాజ్ ఎనఫ్, అంత ఆ లైట్ మాత్రమే ఎనఫ్ అన్నట్టు. సో విత్ ఫిల్టర్ లైట్, ఆ లైట్ కూడా డైరెక్ట్ లైట్ కాదు, ఫిల్టర్డ్ అంటే దట్ మీన్స్ ఇట్ వాస్ ఫోకసింగ్ ఫ్రమ్ ఎ విండో. సో దట్ వాజ్ ద దేర్ అండ్ సన్లైట్. సో హియర్ sheet of factory cotton. He rolled his camera but was not satisfied with something which made the author look very grave and shocked. సో హీ రోల్డ్ హిస్ కెమెరా. ఆ కెమెరాని ఏం చేశారు, నేను చెప్పాను ఆ సైజ్ చూసారు కదా, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ లార్జ్ సైజ్. హీ డ్రాగ్డ్ దట్ అంటే ఏంటి, బాగా బలంగా దాన్ని మధ్యలోకి తీసుకొచ్చి, ఆ మధ్యలోకి దాన్ని ఏమంటారు, బలవంతంగా తీసుకొచ్చి ఆ ఫోటో మిషన్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ ప్లేస్ చేశాడు. సో హీ రోల్డ్ హిస్ కెమెరా, ఆ కెమెరాని మధ్యలోకి తీసుకొని వచ్చాడు, వీల్స్ పైన ఉన్నది. సో బట్ హీ వాజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ సంథింగ్ విచ్ మేడ్ ద ఆథర్ లుక్ లైక్ ఏ గ్రేవ్ అండ్ షాక్డ్. దట్ మీన్స్ మేడ్ హిమ్ ద ఆథర్ లుక్ అంటే ఏంటి, ఆ ఆథర్కి ఫస్ట్ అపియరెన్స్ అంటే ఏంటి, ఆ మిషన్ లాగే పద్ధతి ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం ఇరిటేషన్ వచ్చేసింది. నో అండ్ హీ వాజ్ షాక్డ్. అమ్మ, ఈ మిషన్ ఏంటి, ఇదేంటి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడుతున్నాడు. ద ఫేస్ ఈజ్ క్వైట్ రాంగ్ హీ సెడ్. ఏం చెప్పాడు, ద ఫేస్ ఈజ్ క్వైట్ రాంగ్, నీ ఫేస్ చాలా తప్పుగా ఉంది అంట. మీరు ఊరుకుంటారా, నీ ఫేస్ బాగాలేదంటే ఊరుకుంటారా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నీ ఫేస్ బాగాలేదు అని ఏ ఫోటోగ్రాఫర్ అన్న అన్నారు అనుకోండి, మీరు ఊరుకుంటారా? ఊరుకోరు. కానీ నౌ దిస్ ఆథర్ వాజ్ ఇన్ ఎ సైలెంట్ మూడ్. అతడు చాలా చూడండి, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ హ్యూమిలిటేటింగ్, ద ఆథర్ యాక్సెప్ట్ హిజ్ స్టేట్మెంట్. హ్యూమిలిటేటింగ్ అంటే ఏంటి, మానవత్వ పరంగా ఆలోచించి, అంటే ఏంటి, నవ్ ఐఎమ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్, నవ్ ఐ హ్యావ్ టు బీ వెరీ సాఫ్ట్ అండ్ కైండ్ నేచర్ కదా. ఇతను మన స్టెఫెన్ లికాక్ది చాలా మానవత్వం గల హృదయం కాబట్టి ద ఆథర్ యాక్సెప్టెడ్ ద స్టేట్మెంట్. యాక్సెప్టెడ్ అంటే ఏంటి, అంగీకరించాడు ద స్టేట్మెంట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద స్టేట్మెంట్ వాస్ పోస్ట్, దట్ మీన్స్ యువర్ ఫేస్ ఈస్ క్వైట్ రాంగ్ అన్నాడు. రాంగ్ అన్నా కూడా ఎస్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ వెరీ రైట్ అని చెప్పాడు. సో హీ ఫౌండ్ ఫాల్ట్ విత్ ఎవ్రీ పార్ట్ of the author's face and suggested that it would have been better if it has a 3/4 full. 3/4 ఫుల్ అంటే ఏంటి, కొంచెం ఇంకొద్దిగా ఏంటి, నీ ఫేస్ అస్సలే ఏ కోణాల్లోకి వెళ్ళి అంటే ఏ కార్నర్లో నుంచి లేదా ఏ సైట్లో నుంచి చూసినా కూడా నీ ఫేస్ అస్సలే బాగాలేదు. దెన్ ఇట్ కాజ్ ఇట్ అ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. అది కూడా
ఆథర్ చూడండి ఎంత ఫ్రాంక్గా యాక్సెప్ట్ చేశాడు దట్ ఇట్ ఈస్ దట్ మై ఫేస్ ఈస్ నాట్ రైట్, ఎస్ ఐ ఆల్సో యాక్సెప్ట్ ఇట్. దెన్ హీ సేస్ దట్ have better, see, have been better it if it was 3/4 full. So if it was 3/4 full, then it could be somewhat better. He kept a complaining about his head, ears and his facial features and twisted it. చూడండి ఏంటి, హీ కెప్ట్ ఆన్ కంప్లైనింగ్, ఒక్కసారి బాగాలేదు అని ఊరుకోలేదు. But every time he was going on complaining that your head is not in a right position, your ears are not right and your facial expressions are not at all good, and he says that and twisted it. He took the photographer will take the author's face into his hands and he twisted this side and that side and he look at the face. So soon after he told him to open his wide mouth a little and close it immediately. See here what he asked, to open the mouth of the author ఎవరు, స్టెఫెన్ లీకాక్. ఒక్కసారి నీ నోరు తెరువు అన్నాడు. సో హీ స్టార్టెడ్ టు ఓపెన్, దెన్ హీ సెడ్ సడన్లీ హీ సెడ్ దట్ క్లోజ్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ. సో వెంటనే దాన్ని ఓపెన్ చేయబోతుంటేనే వెంటనే ఏంటి, ఇమీడియట్గా క్లోజ్ ఇట్, దాన్ని మూసేసేయి అని చెప్తున్నాడు. When the photographer continued find facts with his face and physical appearances, the author asked him to stop his complaints. ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అయిపోయినాయి. సీ హియర్, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే ఏంటి, ఒక్క ఫేస్ వరకే ఫోటో తీయాలి కాబట్టి ఫేస్లో ఉండే ఏదైనా నెగిటివ్, యువర్ ఐస్ ఆర్ నాట్ గుడ్ అన్నాడు, యువర్ ఇయర్స్ ఆర్ నాట్ లుకింగ్ నాట్ ఇన్ ఎ రైట్ పొజిషన్ అన్నాడు, నీ చెవులు రైట్ పొజిషన్లో లేవు, సో నీ కళ్ళు నాకు నచ్చలేదు, నీ ఫోర్ హెడ్ నాకు నచ్చలేదు, నీ చిన్ నాకు నచ్చలేదు. సో ఎవ్రీథింగ్ హీ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ కంప్లైనింగ్, నీ ఫేస్లో ఇవి సరిగ్గా లేవు, ఫేషియల్ ఫీచర్స్ బాగాలేవు. సో దిస్ ఇస్ అండ్ హీ గో ఆన్ కంప్లైనింగ్ అబౌట్, హీ గో ఆన్ కంటిన్యూయింగ్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఫాల్స్ ఇన్ హిస్ ఫేస్ అండ్ ఫిజికల్ అపియరెన్సెస్. అతని ఫేస్లో ఉండే ఫాల్స్ని ప్రతి ఒక్కటి ఈ గోస్ ఆన్ ఫైండింగ్ అవుట్ అంటే ఏంటి, ఒక్కొక్కటి వెతుక్కుంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. అండ్ నా ఫిజికల్ అపియరెన్స్, ఇంకా మిగతా అన్ని పార్ట్లోకి వెళ్ళిపోయి అన్నీ చెప్తున్నాడు. ఆథర్ ఆస్క్డ్ హిమ్ టు స్టాప్ హిస్ కంప్లైంట్స్. వెంటనే ఏంటి, ఇంకా చాలాసేపు అయింది కదా చూడండి, ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ హీ సెడ్ దట్ స్టాప్ కంప్లైనింగ్, ఇప్పటికైనా ఆపు కంప్లైంట్ చేయడం. హిస్ ఫేస్ ఈజ్ మై దిస్ ఫేస్ ఈజ్ మై ఫేస్, it is not yours, it is mine. I have lived with it for 40 years. And after speaking harshly, author started to rise from the seat. In the meanwhile, the photographer pulled the string in the camera and took the photograph without a conscious knowledge of the author. So now what happened, this face is mine. ఇప్పుడు బూస్టప్ అయ్యిండు కంప్లైనింగ్. నౌ స్టాప్ కంప్లైనింగ్ అబౌట్ మై face and my physical appearance also. Now he went on, now he said that stop doing it, ఆపు, ఇక ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయింది ఇప్పటి నుంచి ఏంటి, దిస్ ఫేస్ ఇస్ మైన్, ఈ మొహం నాది, ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్స్, దిస్ ఇస్ నాట్ యువర్స్, ఇది నీది కాదు, సో ఇట్ ఈస్ మైన్, ఐ హ్యావ్ లివ్డ్ విత్ ఇట్ ఫర్ 40 years. ఈ ఫేస్లో నేను ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నా. మనకు ఆథర్ ఏజ్ ఎట్లా తెలిసిందమ్మా, స్టెఫెన్ లీకాక్ ఏజ్ ఎట్లా తెలిసింది, 40 years అని ఇక్కడ డైరెక్ట్గా చెప్పాడు. ఐ హ్యావ్ బీన్ లివింగ్ విత్ దిస్ ఫేస్, ఈ ఫేస్ తోటి నేను 40 years ఉన్నాను కాబట్టి, నౌ దిస్ ఇస్ 40 yearsగా ఉంటున్నాను కాబట్టి నౌ దిస్ ఇస్ మైన్. సో ఆఫ్టర్ స్పీకింగ్ హార్ష్లీ, ఆ ఫోటోగ్రాఫర్ అంతసేపు మాట్లాడితే హార్ష్గా అంటే ఏంటి, అంతసేపు యువర్ ఫేస్ ఈజ్ నాట్ రైట్, యువర్ ఇయర్స్ ఆర్ నాట్ గుడ్ అని ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతుంటే నా బూస్ట్ అవుట్ కదా, ఇంకా అంటూ ఉంటే ఏమైపోతుంది, అతడు బూస్ట్ అవుట్, దట్ మీన్స్ హీ స్టార్టెడ్ స్పీకింగ్. సో అతడు స్టార్టెడ్ టు రేజ్ ఫ్రమ్ ద సీట్. ఆ కోపంలో ఏంటి, రేజ్ అంటే ఏంటి, ఆ సీట్లో నుంచి లేచి నిలబడడానికి ట్రై చేశాడు. సో ఇన్ ద మీన్ టైమ్ ద ఫోటోగ్రాఫర్ పుల్డ్ ద స్ట్రింగ్ ఇన్ ద కెమెరా అండ్ టుక్ ద ఫోటోగ్రాఫ్ వితౌట్ ఎ కాన్షియస్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద ఆథర్.
నా వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద మీన్ వైల్ నిలబడ్డానికి వెళ్తూ ఉండగానే ఆ టైంలో ఏం చేశాడు, పుల్ ద స్ట్రింగ్, ఆ కెమెరాకు ఉన్న స్ట్రింగ్ని కిందికి కొంచెం పుల్ చేశారు. పుల్ చేయగానే వెంటనే ఏంటి ఫోటోగ్రాఫ్ తీసేసుకుంది. సో నా వితౌట్ ఏంటి కాన్షియస్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద ఆథర్ ఏ మూడ్లో ఉన్నది కూడా చూడలేదు. సో ఈ పొజిషన్ పెట్టు, ఆ పొజిషన్ పెట్టు అన్నాడు, ఓపెన్ యువర్ ఫేస్ వైడ్ అన్నాడు, ట్విస్ట్ యువర్ హ్యాండ్స్ అన్నాడు, హ్యాండ్స్ కీప్ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఎల్బో అన్నాడు, ఆన్ యువర్ నీస్ అన్నాడు. సో ఇలా అన్ని ఫోజులు చెప్పాడు. నా అది చెప్పుకుంటూనే యువర్ ఫేస్ ఈజ్ నాట్ గుడ్, యువర్ ఇయర్స్ ఆర్ నాట్ గుడ్ అనుకుంటూనే ఉన్నాడు. సో విత్ ద కాన్షియస్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద ఆథర్ హీ హ్యాడ్ caught the author in a moment of animation. In today's sense, candid author asked to show his picture, but he neglected and asked him to come back on the Saturday to collect the developed proof. ఏమైపోయిందమ్మా, ఏమని చెప్పాడు? సో అప్పటికప్పుడే ఫోటో ఇవ్వడానికి లేదు ఆ రోజులలో. So now he says that come back on Saturday. So he says that you come back and collect the photograph on Saturday. ఆ సాటర్డే రోజు వచ్చి ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ని కలెక్ట్ చేసుకో అన్నాడు. దెన్ సీ హియర్ ఆథర్ షోస్ ఆస్క్డ్ ఏంటి లిటిల్ బిట్ యానిమేషన్స్ అంటే ఏంటి, ఇంకో కొద్దిగా యానిమేషన్ చేయడం మిగిలిపోయి ఉంది నీ ఫోటోగ్రాఫ్లో. నా ఇఫ్ యూ వాంట్ ద ప్రూఫ్, ఫోటోగ్రాఫ్ ఏదైతే ప్రూఫ్ కావాలి అనుకుంటున్నావో ఆ ప్రూఫ్ ఏంటి, యూ కమ్ ఆఫ్టర్ 1 week, దట్ మీన్స్ యూ కమ్ ఆన్ ద సండే అండ్ యూ కలెక్ట్ ద ఫోటో ఫ్రమ్ ప్రూఫ్ టు హ్యావ్ యువర్ ప్రూఫ్. నౌ the photographer will go to the studio. Now we will look what will happen. Author came back to the photo studio on Saturday to receive his copy of photograph. ఏం చేశాడు ఆథర్ కూడా ఏం మాట్లాడేది లేక, నీ ఫోటో ఎస్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ యువర్ ఫోటో. దెన్ నౌ హీ సెడ్ దట్ ఎస్ ఈ ఫోటోగ్రాఫ్ ఈజ్ ఓవర్. దెన్ ద ఆథర్ ఆస్క్ ఫర్ అ ప్రూఫ్. దెన్ హీ సేస్ దట్ కమ్ ఆన్ Saturday. The Saturday has come and now the author will go to the photo studio to collect his photo. So when the photographer unfolded the proof, author was shocked and asked, is it mine? ఏం చేశాడు, ఓ ఫోటోగ్రాఫర్ ఓ కవర్ తీశాడు. ఏంటి అన్ఫోల్డ్, దట్ మీన్స్ దెర్ వాజ్ నో కవర్ ఆన్ ద ఫోటోగ్రాఫ్. ఈ జస్ట్ ప్రూఫ్ ఏంటి ద ప్రూఫ్, ఆథర్ వాజ్ షాక్డ్. సో ఇట్ వాజ్ అన్ఫోల్డ్, ఎట్లాంటి ఫోల్డ్ అండ్ ఆ ఫోల్డ్ కవర్ లేకుండా ఎలాంటిది లేకుండా జస్ట్ వెన్ ద ఫోటోగ్రాఫ్ వాజ్ గివెన్ టు ద ఆథర్ టు ద that is author, he was shocked. So he says that he was shocked and asked, is it mine? ఈ ఫోటో ఏదైతే ఉందో నా చేతికి ఏదైతే ఇచ్చావో అది నిజంగా నాదేనా? ఈజ్ ఇట్ మైన్ కంప్లీట్లీ? దెన్ సీ హియర్ ద ఫోటోగ్రాఫర్ ఈజ్ క్వైట్ అన్లైక్ టు హిమ్. ఆల్ హిజ్ ఫేషియల్ ఫీచర్స్ వేర్ అల్టరేటెడ్. ఏం జరిగింది, అతనుకున్న ఫేషియల్ ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా ఆల్టరేషన్స్ జరిగాయి. ఎందులో? ఫోటోగ్రాఫ్లో. ఈజ్ ఇట్ మైన్, ఇది నిజంగా నాదేనా? షాక్లో ఉన్నాడు ఎవరు? ఫోటోగ్రాఫర్, నరేటర్. సో వెన్ ద ఫోటోగ్రాఫర్ హ్యాస్ టేకెన్ అన్ఫోల్డ్ కవర్ తీసి అది చేతిలో పెట్టాడు. ఈజ్ ఇట్ మైన్, నిజంగా నాదా అని షాక్ అయి అడుగుతున్నాడు. సో ద ఫోటోగ్రాఫర్ ఈజ్ క్వైట్ అన్లైక్ టు హిమ్. ఆల్ హిస్ ఫేషియల్ ఫీచర్స్ వర్ అల్టర్డ్. ఏంటి, అతనికి ఉన్న ఫేషియల్ ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా అల్టర్ అంటే ఏంటి? తిన్నావమ్మా అన్నం నాను పెట్టకపోయినా పెట్టరా అల్టరేషన్. సో హీస్ ఫేస్ హ్యాస్ అల్టర్డ్. సో ఏంటి, అతని ఫేస్లో ఉండే ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా అల్టర్ అంటే ఏంటి, మొత్తం చేంజెస్ జరిగాయి. సో ద ఫోటోగ్రాఫర్ హ్యాడ్ ఎఫెక్టెడ్ మెనీ చేంజెస్ అండ్ ఏంటి నౌ
రీటచ్డ్ అండ్ రీటచ్డ్ దెమ్. సో హీ హ్యాస్ టేకెన్ హిస్ ఫోటోగ్రాఫ్ అంటే ఏంటి, అతను ఫోటోగ్రాఫ్ తీయగానే రీటచ్డ్ అంటే ఏంటి, ప్రతి ఒక్కటి కూడా చేంజ్ అయింది, అంటే ప్రతి ఒక్కటి ముట్టుకొని రీటచ్డ్. దట్ మీన్స్ దర్ వాస్ టచ్ మీన్స్ ఓన్లీ ఒరిజినల్గా, మళ్ళీ అంటే మళ్ళీ చేయడం దాన్ని. దట్ మీన్స్ ఓన్లీ డెవలప్ కాకుండా ఇంకా దాన్ని చేంజెస్ చేశాడు. సో రీటచ్డ్ దెమ్. హీ ఆల్సో రిమూవ్డ్ ద ఐబ్రోస్. ఏం చేశాడు చూడండి, చేంజెస్లో ఫస్ట్ చేంజ్ ఏంటి, రిమూవ్డ్ ద ఐబ్రోస్. మొత్తానికి అతనికి ఉన్న ఈ మన ఆథర్కి ఉన్న ఐబ్రోస్ని తీసేశాడు. అండ్ డ్రాన్ ఏ న్యూ వన్స్ అండ్ అడ్జస్టెడ్ హిస్ మౌత్ ఏ లిటిల్. ఏం చేశాడు, అతనికి ఉన్న ఐబ్రోస్ అన్నీ తీసేశాడు. డ్రాన్ న్యూ వన్, కొత్త ఐబ్రోస్ చేశాడు. ఐబ్రోస్ అంటే ఏంటి, మన కన్ను పైన ఉండేది ఐబ్రోస్ అంటాం కదా, అవునా, లిటిల్ బిట్ హయ్యర్ టు అవర్ ఐ, మన కన్నుకి కొంచెం పైకి ఉండేదాన్ని ఐబ్రో అంటాం మనం. సో డ్రా ఏ న్యూ వన్, కొత్తది గీశాడు. సరే ఓకే, ఐబ్రోస్ బాగాలేదనుకుని గీశాడు అనుకుందాం. అడ్జస్టెడ్ చూడండి, న్యూ వన్స్ అండ్ అడ్జస్టెడ్ హిస్ మౌత్ ఎ లిటిల్. కొద్దిగా అతని మౌత్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం అనుకుందాం. హీ హ్యాపీలీ స్టేటెడ్ దట్ హీ యూజ్డ్ ఏ ప్రాసెస్ నేమ్డ్ డెల్ఫైట్ ఫర్ రిమూవింగ్ దెమ్. ఏంటి, ఇక పూర్తిగా హ్యాపీగా ఉన్నాడు ఎవరు, ఫోటోగ్రాఫర్ చాలా హ్యాపీనెస్లో ఉన్నాడు. ఎందుకు, హీ హ్యాస్ మేడ్ మెనీ చేంజెస్. అప్పట్లో చేంజ్ చేయడం అంటే ఏంటి, టెక్నిక్ని యూజ్ చేసుకుంటూ, ఫోటోగ్రాఫ్ టెక్నిక్లో యూజ్ చేసుకుంటూ కొత్త మోడిఫికేషన్స్ చేయడం. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్, వాట్ షుడ్ ఐ సే, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ వర్క్ ఫర్ ఏ ఫోటోగ్రాఫర్. బట్ డస్ ఇట్ వర్త్ ఫర్ ఏ నరేటర్? అది వర్త్ఫుల్లా నరేటర్కి? ఆ ఫోటో ఎవరికి వర్త్ఫుల్ చెప్పండి. చేంజెస్ చేశాడు, ఫోటోగ్రాఫ్ చేంజెస్ చేశాడు. నా ఫేస్ కాకుండా ఇప్పుడు నా ఐబ్రోస్ కాకుండా వేరే ఐబ్రోస్ పెట్టామనుకోండి, ఫేస్ ఫీచర్స్ మారుతాయా లేదా? సో వీ కెనాట్ ఐడెంటిఫై ద పర్సన్ కదా, మనం ఆ పర్సన్ని గుర్తుపెట్టుకోలేము. చూడండి అమ్మ, ఇక్కడ పూర్తిగా డిఫరెంట్ పర్సన్. ఈజ్ ఇట్ మైన్ అని అడిగాడు. చూడండి, షాక్లో ఉండి నరేటర్ ఏమన్నాడు, ఈజ్ ఇట్ మైన్, ఇది నిజంగా నాదేనా అనే డైలమాలో ఉన్నాడు, అంత షాక్లో ఉన్నాడు. సో అంత షాక్లో ఉన్న పర్సన్ని న్యూ ఐబ్రోస్ మార్చాడు, ఓకే, లిటిల్ బిట్ మౌత్ మార్చాడు, ఓకే అనుకుందాం, కొంచెం మౌత్ మార్చినా కూడా ఓకే అనుకుందాం. చూడండి, హీ హ్యాపీలీ స్టేటెడ్ దాట్ హీ యూజ్ ద ప్రాసెస్ నేమ్డ్ డెల్ఫైడ్ అనే ప్రాసెస్ని యూజ్ చేసి ఈ చేంజెస్ అన్నీ చేశాను. ఫర్ రిమూవింగ్ దెమ్ హీ హ్యాడ్ ఈవెన్ రిమూవ్డ్ ద హెయిర్ దట్ వాజ్ ఆన్ హీస్ ఫేస్. అతని ఫేస్ పైన కొన్ని ప్లేస్లో చూద్దామమ్మ. ఫోటోగ్రాఫర్ దేనికోసం ఫోటో తీపించుకున్నాడు? For what person the narrator want to take the photo? To remember his family after his death. అతను చనిపోయిన తర్వాత అతన్ని గుర్తు పెట్టుకోవడం కోసం మాత్రమే ఆ ఫోటో అడిగాడు. సో నా ఫేస్ కాకుండా వేరే వాళ్ళ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫేస్ కాకుండా ఎవరన్నా అమ్మాయి ఫేస్ ఇచ్చాను అనుకోండి, నేను చనిపోతే ఆ అమ్మాయిని గుర్తుపెట్టుకుంటారు కానీ నన్ను గుర్తుపెట్టుకుంటారా? యు గాట్ ద ఐడియా? సో మీకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. సో నా ఫేస్ కాకుండా ఇప్పుడు మీకు ఇంగ్లీష్ మేడం అనగానే నా ఫేస్ గుర్తుంటుంది. నాది కాకుండా ఇంకా నేను ఫోటోగ్రఫీ నా ఫోన్లో ఇంకా ఫోటోగ్రాఫ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి నేను యాడ్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటాను. డిఫరెంట్ పర్సన్ లాగా కనిపిస్తాను. నేను ఇంగ్లీష్ మేడం లాగా కనిపిస్తానా మీకు? నో. సో రైట్, ఇన్ ద సేమ్ వే ద ఆథర్ వాజ్ ఇన్ అ వెరీ, what should I say, removing it. So we use Delphied అనే ఫార్మాట్ యూజ్ చేసాము. సో నౌ వీ హ్యాడ్ మేడ్ మెనీ చేంజెస్. అతన్ని చేంజెస్ చేశాను. సో హీ హ్యాడ్ ఈవెన్ రిమూవ్ ద హెయిర్ దట్ వాజ్ ఆన్ హిస్ ఫేస్. అతని ఫేస్ పైన ఉన్న హెయిర్ని కూడా రిమూవ్ చేశాడు. హీజ్ enraged author to blast over the photographer. He said he had come here for a photograph exactly like, look ఏంటి, exactly like him. ఏంటి, ఫోటోగ్రాఫ్ దేనికోసం వచ్చాడు ఆథర్? ఎగ్జాక్ట్లీ విచ్ లుక్ లైక్ మైన్, నాలాగా కనిపించే నా ఫోటోగ్రాఫ్ కావాలని వచ్చాను. దిస్ ఇస్ నాట్ ద రియల్ హియర్, ఏంటి హియర్ ద రియల్ హిమ్, బట్ ద ఆథర్ హ్యాజ్ చేంజ్డ్ హిజ్
హోల్ ఏంటి అపియరెన్సెస్ టు షో హిజ్ ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్ ట్యాగ్. ఏం చేశాడు అతను, పూర్తిగా చేంజ్ చేశాడు నా ఫోటో ఫీచర్స్, పోనీ నా ఫేస్లో ఉండే ఫీచర్స్ అన్నీ చేంజ్ చేసేసరికి నౌ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ బూస్ట్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ వర్తిఫుల్ ఫర్ మీ. చూడండి, అందుకే అంటున్నాను టు షో ద ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్ ట్యాగ్. నేను ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్ అని చూపించుకోవడం కోసం ఆ ఫోటోలో అన్ని చేంజెస్ చేశాను. హీ ఆస్క్డ్ హిమ్ టు కీప్ ద ఫోటోగ్రాఫ్ విత్ హిమ్ బికాజ్ ఫర్ హిమ్ ఇట్ ఈస్ ఏ, చూడండి ఇక్కడ, వర్త్లెస్ dawdle. See here, the in the end the author left that studio with tears. ఏమైపోయింది, వర్త్లెస్ ఫోటోగ్రాఫ్. దేనికోసం, అతన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం, అతని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అతన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలని అతడు ఫోటోగ్రాఫ్ దిగాడు, ఫోటో తీయించుకున్నాడు. బట్ ఇట్ ఈస్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఎ వర్త్లెస్ థింగ్. వర్త్లెస్ అంటే ఏంటి, అతను ఏ వాల్యూ ఏ మోటో కోసం అయితే దిగాడో ఆ మోటో కంప్లీట్ కాలేదు. దట్ మీన్స్ హిస్ ఫీచర్స్ వర్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద ఫోటోగ్రాఫ్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ వర్త్లెస్. వర్త్లెస్ అంటే ఏంటి, అది నాకు ఎలాగా యూస్ఫుల్ కాలేదు. సో కన్క్లూజన్ చూడండి, కన్క్లూజన్ ఏమని రాస్తారు, ఒరిజినాలిటీ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ రియల్. ఒరిజినాలిటీ, మన మొహం ఎలాగనన్ను ఉండనియండి, మన మొహాన్ని మనం ప్రేమించుకుంటూ ఉండాలి. అదాన్ని నెగిటివ్ ఫీచర్స్ తీసుకోవద్దు అందులో నుంచి. బ్యూటిఫుల్, మనం ఎప్పుడు చూసినా మన మొహాన్ని అద్దంలో చూసుకుంటే నేను బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాను. రియల్, వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ద రియల్ థింగ్. రియల్ అంటే ఏంటి, నిజ ప్రపంచంలో బ్రతుకుతున్నాం కాబట్టి ఏదైతే నిజమో కదా, సినిమాలో చూసుకుంటూ ఫ్యాంటసీలో బ్రతుకుతలేము మనం. అవునా రియల్ లైఫ్లో బ్రతుకుతున్నాం. సో ఎవ్రీ డే వీ హ్యావ్ టు ఫైట్ విత్ ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీ టైమ్, ఎవ్రీ మూమెంట్ అండ్ ఎవ్రీ డే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎనీ అదర్ సొల్యూషన్ ఫర్ అవర్ ప్రాబ్లమ్. ఏదో కొత్త ప్రాబ్లం వస్తూనే ఉంటుంది, దానికి సొల్యూషన్ చూస్తూనే ఉంటాం. సో వీ హ్యావ్ టు లివ్ విత్ ద రియల్. మనము రియల్ థింగ్స్తో ఉండడం. ఒరిజినాలిటీ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్. ఒరిజినల్ అనేది ఎప్పుడు కూడా కోల్పోకూడదు. ఇట్ ఈస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. బీయింగ్ యాన్ ఒరిజినల్ ఈజ్ అబౌట్ ఫైండింగ్ సంథింగ్ యునిక్ అబౌట్ వన్ సెల్ఫ్, ఎయిమ్డ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ యూ దట్ గోస్ అలాంగ్ విత్ ద ఫ్లో. ఏంటి రియల్ థింగ్ అంటే, బీయింగ్ ఒరిజినల్, మనము ఎప్పుడు ఒరిజినల్గా ఉండాలి. ఈజ్ అబౌట్ ఫైండింగ్ సంథింగ్ యూనిక్. మనం నిజంగానే అది కనుక్కున్నాం, కొత్త థింగ్ కనుక్కున్నాం అంటే ఏంటి, అది రిలీవెంట్ అంటే ఏంటి, ఈ టెక్నిక్స్, నీ ఐబ్రోస్ బాగాలేవని నాకు నచ్చినట్టుగా నేను ఐబ్రోస్ పెట్టుకోవడం, లేదా ఇంకేంటి రీప్లేసింగ్ ఎవ్రీథింగ్ కదా, నా లిప్స్ రీప్లేస్ చేయడం, ఇలాంటి టెక్నిక్స్ కాకుండా యూ కుడ్ హ్యావ్ యూస్డ్ సమ్ మోర్ టెక్నిక్స్ టు లుక్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఒరిజినల్ వన్. నా ఫేస్లోనే నా ఫేస్ ఫీచర్సే పెట్టేసి ఇంకొద్దిగా వైట్నెస్ యాడ్ చేయడము, నా ఫేస్లో ఏదైనా ఏమంటారు బ్లాక్ స్పాట్స్ ఉంటే దాన్ని కవర్ చేయడము, నా ఫేస్ని ఇంకొద్దిగా ఉన్న దాంట్లో ఫీచర్స్ ఉంచేసి ఇంకొద్దిగా టెక్నిక్స్ యాడ్ చేసి టు లుక్ ఇట్ మోర్ ఏంటి బ్యూటిఫుల్ థింగ్ అంటే ఏంటి, ఆ రియల్గా వండుకుంటూ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. అబ్బా